سلام اللہ اکبر عقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ کے پردے کی شان یہ ہے کہ سنو پیارے مسلمانوں، آخری بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے رمضان شریف کی جب 3 تاریخ آتی ہے، آپ نے حسب معمول آج کام جو کرنا شروع کیے ہیں۔ آج آپ نے امام حسن اور حسین کو غسل بھی دے دیا، آج آپ نے امام حسن اور حسین کے بالوں میں کنگھی بھی کر دی۔ حضرت فاطمہ نے خود بھی غسل فرما لیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں داخل ہوئے، فرمایا فاطمہ آج یہ سارے انتظام کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا جب میں رات کو سوئی تھی تو میرے بابا میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، میرے بابا کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے میری چارپائی کے ارد گرد۔ میں نے عرض کیا بابا آپ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے غم میں کتنا رو رہی تھی۔ میرے آقا کے دنیا ظاہری سے پردہ کرنے کے 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ نے اس دنیا ظاہری کو چھوڑ دیا، اس دنیا ظاہری سے پردہ کر لیا۔ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ اتنا روتی تھی آقا کے غم میں کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سبت علیہ مسائل اللہ انہا سبت علی الایام سرنا لیالی۔ حضرت فاطمہ کے قول کو شعر میں بیان کیا کہ میرے اوپر ایسے غموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، اگر وہ رات کے پڑ جاتے تو دن ہو جاتے اور پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ ہی کا قول ہے۔ حضرات میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کی محبت میں راتوں رات روتی تھی حضرت فاطمہ، نبی کو یاد کر کے راتوں رات روتی تھی حضرت فاطمہ۔ عرض کرتی ہے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ میں تجھے ہی تلاش کر رہا تھا، ان قریب تو مجھ سے ملنے والی ہے، فراق کے لمحے ختم ہونے والے ہیں اور وصال کے لمحے شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے علی اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، علی اب ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب۔ گرامی بتانا مقصد یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کی یہ شان تھی اور حضرت علی شیر خدا کی رضا چاہتی رہی حضرت فاطمہ، اپنے شوہر کو راضی کرتی رہی حضرت فاطمہ۔ اور شوہر کو راضی کرنے کا کیا انعام ملتا ہے، کیا صلہ ملتا ہے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوں گی یہ پروگرام سننے کے لیے، ذرا سنیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ نصیحت کر کے گیا کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ وہ بیوی بھی فرما بردار تھی، شوہر تجارت کے لیے چلا گیا۔ اچانک سے اس بیوی کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ بیمار پڑا ہے۔ حضرات اس نے نبی کی بارگاہ میں خبر بھجوائی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کہا ہے جب تک میں نہ آ جاؤں قدم گھر سے باہر نہیں نکالنا، میں کیا کروں میرا والد بیمار ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اس سے کہنا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے۔ اللہ اکبر، باپ کی طبیعت اور خراب ہوتی چلی گئی، باپ اور بیمار پڑتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آیا، آخری وقت کہا میں بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آیا گھر کا کوئی انسان کہ چلو تمہارے والد آخری دہلیز پہ ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹی جسے باپ نے سینے سے لگا کے رکھا، وہ بیٹی جسے باپ نے کلیجے سے لگا کے رکھا، وہ بیٹی جسے باپ نے اپنے جگر سے لگا کر کے رکھا، آج وہی بیٹی اپنے باپ کے جنازے کے قریب نہ پہنچ سکی، باپ کی روح نکلنے والی ہے اس کے قریب نہ جا سکی۔ حضرات اس نے پھر نبی کی بارگاہ میں خبر بھجوائی، یا رسول اللہ کیا میں جا سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے، کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں تھی۔ حضرات گرامی اب باپ دنیا سے چلا گیا، جنازہ تیار ہوتا ہے، پھر خبر آئی آخری بار دیکھ لے اپنے والد کو آ کر کے، پھر یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، پھر یہ چہرہ تجھے دکھائی نہیں دے گا۔ اب وہ بیٹی اپنے والد کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ پائی، تدفین ہو جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرات اب وہ بیٹی آنسو بہا رہی تھی، باپ کی ساری شفقتیں یاد آ رہی تھی، باپ کی محبت یاد آ رہی تھی، باپ کا پیار یاد آ رہا تھا، باپ کے انعامات یاد آ رہے تھے۔ وہ باپ جس نے بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو وقت سے پہلے اس کی حسب منشا چیزیں لا کر کے اس کے سامنے رکھ دی، آج اسی
बाप को नहीं देख पाई, सिर्फ शौहर की फर्मा बरदारी की वजह से, सिर्फ शौहर की रजा हासिल करने की वजह से, लेकिन कदम घर से बाहर नहीं निकाला। अल्लाह अकबर। जब शौहर वापस आया, उसने बीबी को रोते हुए देखा, कहा क्या बात, आज आंखों से आंसू कैसे? कहा मेरे वालिद दुनिया से चले गए। शौहर ने कहा तुम गई क्यों नहीं? कहा आपकी इजाजत नहीं थी, आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कदम घर से बाहर नहीं निकालना। शौहर रोता हुआ आका की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीबी से ऐसा ऐसा कह के गया था, मेरी बीबी के वालिद का इंतकाल हो गया, तदफीन भी हो गई, या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं? नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीबी से जाकर के कह दे कि उसने जो तेरी रजा हासिल की है, उसने जो तेरी फरमा बरदारी की है, परवरदिगारे आलम ने तेरी रजा हासिल करने की वजह से उसके बाप की मगफिरत फरमा दी है, उसके बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। पता चला कि शौहर की फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला बुलंद रुतबे अता फरमाता है, बुलंद शाने अता फरमाता है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, अली बताओ अगर मेरी तरफ से कोई बात पहुंच गई हो तो अली मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझसे राजी हो अली? अली शेरे खुदा ने फरमाया, फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। अली शेरे खुदा ने कहा, फातिमा तुम्हें मेरे घर में शिकम सैर होकर के खाने को खाना नहीं मिला, ऐ फातिमा बताओ मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। हजरत फातिमा ने फरमाया, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ने पाए। यह हजरत फातिमा का पर्दा था। प्यारे मुसलमानों, ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा था। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, अस्मा मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जब औरतों का जनाजा लेकर के जाया जाता है तो उनके जिस्म की सतह नजर आती है, क्या मुझे भी ऐसे ही लेकर के जाया जाएगा? तो हजरत अस्मा बिनते उमैस जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी हैं, उन्होंने कहा, फातिमा मैंने हबशा के अंदर देखा है कि नरम नरम लकड़ियों की एक डोली बना ली जाती है और उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाती है और उसके उस चादर को ढक दिया जाता है, उससे औरत का जिस्म नजर नहीं आता है। मैं उसके बनाने का तरीका जानती हूँ। हजरत फातिमा के सामने वो बना करके दिखाया। आप बहुत खुश होती हैं और आप फरमाती हैं कि मेरे जनाजे पर भी जो है वो इसी को डाल दिया जाए, इसी तरीके से डोली बना दी जाए। जो आज औरत का जब जनाजा जाता है तो डोली बना करके ऊपर से चादर डाल दी जाती है ताकि उसके जिस्म पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़ने पाए। ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की देन है कि औरत के विसाल के बाद भी उसकी पर्दादरी ना होने पाए। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अस्मा बिनते उमैस से कि आप बाहर चली जाओ, मुझे अपने रब की इबादत कर लेने दो, मैं अपने रब के हुजूर मुनाजात करना चाहती हूँ, जारी करना चाहती हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया और अपने रब को याद करती रही, अपने रब की इबादत करती रही और रो रो के अपने रब से दुआएं मांगती रही। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि मेरे कानों में रोने की आवाज आती रही। कहती हैं जब मैं अंदर गई तो मैंने क्या देखा कि फातिमा रो रो करके दुआएं कर रही थी और बाद में फातिमा ने अपने बेटे हसन और हुसैन के लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए दुआ की। अल्लाह अकबर। अस्मा बिनते उमैस को देख के हजरत फातिमा ने फरमाया, मैंने कहा ना आप क्या बाहर चली जाएं, मुझे अपने रब की याद में मगन हो जाने दीजिए। हजरत अस्मा बिनते उमैस फिर बाहर चली गई। कहती है मैं आवाज सुनती रही, लेकिन जब मुझे आवाज नहीं आई तो मैंने क्या देखा कि हजरत फातिमा चारपाई पे लेटी हुई है। कहती मैंने चादर हटाई तो हजरत फातिमा इस दुनिया में नहीं थी, इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर चुकी थी। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती है जनाजा तैयार होता है। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं कि हम तीन थे। कहते हैं कि अचानक किसी ने रात में दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक देने वाले कोई और नहीं थे, हजरत अबू ज़र गिफारी सहाबी रसूल थे। हजरत अबू ज़र गिफारी से अली शेरे खुदा ने फरमाया, अली इतनी रात में कैसे आना? अली ने कहा इतनी रात में अबू ज़र कैसे आना हुआ? अबू ज़र गिफारी ने कहा, अली मैं सो रहा था अपने घर पे, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अली के दरवाजे पे जाओ, अली को तुम्हारी जरूरत है। अबू ज़र गिफारी आए, जनाजे को कांधा दिया, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर ले जाकर के हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुपुर्दे खाक किया गया। हजरात गिरामी, जब हजरत
फातिमा को कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त हजरत अबू जर गिफारी ने एक जुमला कह दिया, ऐ कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आ रही है, ऐ कब्र तू जानती है तेरे अंदर कौन तशरीफ ला रही है, ऐ कब्र तुझे मालूम है तेरे अंदर कौन तशरीफ ला रही है। ये इमामुल अंबिया की शहजादी है, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी है, ये वो हजरत फातिमा है जिनके लिए नबी फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो फातिमा तशरीफ ला रही है जिनके लिए नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा तशरीफ ला रही हैं जिनके आने पे नबी इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, जिनकी पेशानी को नबी बोसा देते थे, ये वो फातिमा तशरीफ ला रही हैं। जिनको नबी अपने बैठने की जगह पे बिठाया करते थे, वो फातिमा तशरीफ ला रही हैं। ये कब्र से हजरत अबू जर गिफारी ने कहा तो कब्र के अंदर से आवाज आती है, ए अबू जर गिफारी हमें आने वाले का हस्ब व नसब ना बताओ, ए अबू जर गिफारी हमें आने वाले के ताल्लुक से ना बताओ। हजरत फातिमा तो जन्नती है और जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके जन्नती होने में किसी को कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन ये हम गुनाहगारों के लिए था, ये हम सियाकारों के लिए पैगाम था जो आज हम फूले नहीं समाते हैं। हम सोचते हैं जलसे में नारा लगा लिया हम जन्नती हो गए, हम सोचते हैं एक जलसे में हम हाजिर हो गए हम जन्नती हो गए, हम जन्नत की सनद सोचते हैं कि हम जलसे में आ गए हमको जन्नत की सनद मिल गई। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये कब्र हमें रोजाना पुकार के क्या कहती है, कभी हमने कब्र की पुकार को सुना है? कब्र रोजाना पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर धमक करके पैर रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर जो है अकड़ करके पैर रखने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, याद रख मैं वहशत का घर हूँ, याद रख मैं तन्हाई का घर हूँ, याद रख मैं डर का घर हूँ, याद रख मैं अंधेरे का घर हूँ। मेरे अंदर आए तो रोशनी लेकर के आना, मेरे अंदर आए तो अपना इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो अपने अमाल को दुरुस्त करके आना। आज हमारा नामा अमाल सिया हो गया, आज हमारे नामा अमाल में नेकियों का नामो निशान नहीं, और हम भूले नहीं समाते कि हम तो जन्नत में जाएंगे। इल्मी साहब ने फरमाया था काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत को बना है पारसा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, और पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की जिंदगी है। नबी इरशाद फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। नबी ने फरमाया कयामत के दिन बंदा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहाँ